Vous venez de lire un passage qui parle d'un monde sans péché. Est-ce que vous avez déjà pensé à cela? Ce qui va se passer dans un monde sans péché. Pour nous aujourd'hui, nous sommes encore dans un monde avec le péché. Le froid, les souffrances, la guerre, les maladies, la mort. C'est le monde qui vit dans le péché, avec le péché. Le monde avec les conséquences du péché. Aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à comprendre ce que c'est l'harmonie dans un monde sans péché. D'abord, le péché, c'est une source de division. Mais il sera détruit. Lorsque Jésus reviendra, le péché n'aura plus sa place dans le monde nouveau qu'il prépare pour nous. Et c'est le livre de l'Apocalypse qui nous donne cette promesse. Que le péché sera détruit une fois pour toutes. Lisons cette description dans Apocalypse 20, le verset 14 et 15. Tout fut jeté dans les temps de feu. Tout est jeté dans les temps de feu. La mort, les souffrances, tout ce qui n'est pas de Dieu. C'est ça la promesse de notre Seigneur lors de son retour. C'est pourquoi nous disons toujours concernant le retour de Jésus qui est une belle espérance. J'aimerais souligner vraiment ce mot, la belle espérance, dans Tite, chapitre 2, le verset 13. Tite 2. Le retour de Jésus est une belle espérance. Car ce sera un monde sans péché, ni les conséquences du péché. Et aujourd'hui, nous signalons juste un des aspects de cette harmonie. Et je vous signale que cette harmonie se trouve dans Ésaïe 11, le verset 6. Tout particulièrement
j'ai voulu souligner avec vous cet aspect-là. Mais il y a d'autres aspects aussi. விசேஷமாக இந்த ஒரு காரியத்தை உங்கள் மத்தியில் நான் விளக்கமாக நாங்கள் அவைகளை கோடிட்டு நான் காட்ட விரும்புகிறேன். இன்னும் அநேக காரியங்கள் இருக்கிறது. On peut résumer à travers ce texte ce qui va être notre vie que nous allons avoir avec notre Seigneur Jésus. இந்த வசனத்தினூடாக நாம் விளக்கமாக மேற்கொண்டு வேறு அநேக காரியங்களை நாம் பார்க்க முடியும். அவைகளை பற்றி நாம் தியானிப்போம். C'est la paix totale entre les créatures. ஆண்டவருடைய புதிய சிருஷ்டிப்பு காரியங்களிலே இது மிகவும் பெரிய ஒரு சமாதானத்தான ஒரு வாழ்க்கையாக அமையும். Le loup friand de tous les animaux faibles tels que l'agneau ou autre ne va pas l'agresser. இந்த ஓநாயானது மிகவும் ஒரு பயங்கரமான ஒரு மிருகமான காரியமாக இருக்கிறது. Ils vivront ensemble sans conflit. போராட்டம் இல்லாதபடி அவைகள் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து வாழும் என்று நாம் பார்க்கிறோம். La panthère qui est mentionnée là, un prédateur impitoyable, partagera la même chambre avec le chevreau. இந்த புலியானது வெள்ளாட்டுக்குட்டிகளோடு சேர்ந்து ஒருமித்து இருக்கும் என்று பார்க்கும்போது ஆச்சரியமாக இருக்கிறது. C'est la paix totale. பூரண சமாதானம் நிறைந்திருக்கும். Le lion, un grand chasseur des animaux, se retrouvera avec le veau dans la paix absolue. அந்த சிங்கமானது மாடுகளோடு அது படுத்திருக்கும், ஒருமித்து இருக்கும். C'est ça ce que nous appelons l'harmonie de notre vie lorsqu'il n'y a plus de péché. பாவம் இல்லாத அந்த இடத்துல அந்த பூரணமான அமைதியான ஒரு சந்தோஷமான ஒரு இடமாக அது அமையும். Avez-vous remarqué que l'auteur biblique utilise un contraste entre un animal puissant et un animal domestique? அந்த வசனத்துடான நீ படித்து பார்க்கும்போது பயங்கரமான மிருகங்களோடும் சாதாரண வீடுகளிலே வாசிக்கக்கூடிய மிருகங்களுக்கு ஒப்பிட்டு அவர் எழுதியிருக்கிறத பார்த்தீர்களா, கவனித்தீர்களா? Le loup, l'agneau. அந்த காட்டு மிருகங்களுக்கும் நாட்டு மிருகங்களுக்கும் வித்தியாசத்தை பற்றி எழுதியிருக்கிறார். அதை பார்க்கும்போது ஓனாயும் ஆட்டுக்குட்டியும் என்று, La panthère, le chevreau. வெள்ளாட்டுக்குட்டியும் புலியும் பார்க்கின்றோம். Le lion, le veau. கட்டுக்குட்டியும் பாலசிங்கமும் காளையும் பார்க்கிறோம். Ils vivront en parfaite harmonie sur la nouvelle terre. இந்த புதிய பூமியிலே பரிபூர்ணமாக எல்லாம் நிறைந்திருக்கும். Là où le péché n'existera plus. அங்கு பாவம் முற்றிலுமாக அழிக்கப்பட்டிருக்கும், பாவம் இராது. Il n'y aura plus d'hiérarchie selon laquelle la loi du plus fort règne dans la jungle. அங்கு யுத்தங்கள் இருக்கிறது, பெரிய விதமான காரியங்கள்லாம் இருக்காது அங்கு. Aujourd'hui, nous assistons lorsque, si un jour vous allez faire les safaris au Kenya ou en Afrique du Sud, vous allez assister à ce qu'on appelle la loi de la jungle où le plus fort domine. நீங்கள் சஃபாரி அந்த கென்யா அந்த காட்டு பகுதிகளில் நீங்கள் போய் கூடுமானால் அங்கு அந்த மிருகங்களோட பெரிய மிருகங்கள் ஆளுகை செய்கிறதெல்லாம் பார்க்க முடியும். அங்கு அந்த நாடுகளில் அந்த காட்டு பகுதியிலே பார்க்கலாம். Et même aujourd'hui, l'esprit de cette loi de la jungle, on le voit aussi à travers les grandes puissances par rapport aux petits pays. அதே வண்ணமாக அந்த காட்டு மிருகங்களிலே பலத்த மிருகங்கள் ஆளுகை செய்கிறது போல நாடுகளுக்கு இடையில பெரிய நாடுகள் சிறிய நாடுகள் ஆளுகை செய்கிறது நாம் பார்க்க முடிகிறது இந்த பூமியிலே. C'est la loi du plus fort. பலமுள்ள சட்டத்திற்கு உரியதாயிருக்கு. C'est ça la vie avec le péché aujourd'hui. அதுதான் பாவத்தோடு நிலைத்திருக்கிற பூமி, இந்த பூமி பாவ உலகம். Mais au moment du retour de Jésus-Christ, il n'y a que la loi d'amour qui y règne. இயேசு கிறிஸ்து வரும் இரண்டாம் வருகையிலே புதிய பூமியிலே அங்கு அன்பான சட்டங்களால் நிறைந்திருக்கக்கூடியதா இருக்கும். Les animaux ne s'agressent pas entre eux. மிருகங்கள் ஒன்றுக்கொண்டு சண்டையிட்டுக் கொள்வதில்லை. Les hommes n'agressent pas les animaux pour les consommer. மனிதர்கள் மிருகங்களை கொலை செய்வதில்லை. C'est la paix totale. பூரணமான சமாதானம் இருக்கும் இங்கு. D'ailleurs, le nom de notre domicile sera la Nouvelle Jérusalem, நாம் தங்க போகிற அந்த வீடானது பூமியானது புதிய எருசலேம் என்று அழைக்கப்படும். qui sera la ville de la paix.
அது அந்த சமாதானத்தின் நகரம் என்று சொல்லப்படும். Aujourd'hui, on parle de Jérusalem en Israël, இஸ்ரேலிலே எருசலேம் என்று சொல்லப்படுகிறது இந்த காலத்தில். mais c'est un sujet de conflit, un sujet de manque de paix. அங்கு சமாதானம் இல்லாத ஒரு நாடாகவும் அங்கு மிகுந்த பிரச்சனை நிறைந்த நாடாக இன்று இருக்கிறது. C'est pourquoi la nouvelle Jérusalem sera la ville de paix. ஆகையினால் தான் புதிய எருசலேமானது சமாதான நாடாக திகழும், சமாதான பூமியாக திகழும். Nous allons voir encore cette situation où l'harmonie règne lorsqu'il n'y a plus de péché. பாவம் இல்லாத அந்த சூழ்நிலையிலே எப்படி இருக்கும் என்று நாம் விவரமாக பார்க்க போகிறோம். Vous savez que lorsque Dieu a créé le monde, உங்களுக்கு தெரியுமா, ஆண்டவர் இந்த பூமியை சிருஷ்டித்த பொழுது la nature a été créée pour s'entendre. இயற்கையானது ஒன்று கூடி அழகாக பூர்ணமாக இருக்க வேண்டும் என்று ஆண்டவர் படைத்தார். Mais aujourd'hui, avec le péché, ஆனால் இன்று பாவத்து நிமித்தம், si vous mettez aujourd'hui les poules, le renard, la hyène, c'est un peu long, hein, le lion, le crocodile, l'agneau, le veau ensemble, ஆனால் இன்று இந்த பூமியில பார்க்கும்போது ஓனாயும் முதலையும் மற்றும் அநேக மிருகங்களை ஒன்று சேர்த்து வைக்க முடியாது. ce sera le plus fort qui va rester en vie dans les 24 heures qui suivent. அந்த 24 மணி நேரத்திலே பலமுள்ள மிருகம் தான் பிழைத்திருக்கும், மற்றதெல்லாம் தின்றுவிடும். C'est ça la vie actuelle. இதுதான் இன்றைய கால பூமி, இப்படிதான். Mais lorsque le péché n'existera plus, பாவம் இல்லாத அந்த பூமியில நாம் இருக்கும்போது, eh bien, il n'y aura plus de loi de la jungle. அந்த காட்டு சட்டங்கள் அங்க இருக்காது. Où le plus fort, le plus musclé, le plus puissant, celui qui a beaucoup d'argent, le plus riche, qui sera maître de tout. Non. பலமுள்ளவர்கள், பணமுள்ளவர்கள், எல்லாம் படைத்தவர்கள், எல்லா ஆளுகை அங்க இருக்காது. Car au moment du retour de Jésus-Christ, ஏனென்றால் இயேசு கிறிஸ்துவின் இரண்டாவது வருகையின் பொழுது, eh bien, il y a cette nature qui va s'entendre entre elles. இந்த இயற்கையானது எல்லாம் ஒன்று கூடி சமாதானமாக, ஒற்றுமையாக, ஒழுங்குள்ளதாக இருக்கும். Vous savez que dès la création, avant le péché, பாவத்துக்கு முன்னதாக சிருஷ்டிக்கப்பட்ட நாளின் பொழுதிலே Dieu a mis dans chaque nature le principe de service. ஆண்டவருக்கு படைத்த எல்லா இயற்கையான காரியங்களை சேவை செய்கிறவர்களாக ஆண்டவர் சிருஷ்டித்தார். Mais non pas l'esprit de domination sur les autres. மற்றவர்கள் மேல் ஆளுகை செய்ய முடியாத ஆண்டவர் எதையும் படைக்கவில்லை. On constate que le péché a bouleversé le projet de Dieu. பாவத்தின் நிமித்தம் எல்லாம் மாறி போனதை நாம் படிக்கின்றோம். Et aujourd'hui, nous n'assistons qu'à l'autodestruction de cette nature. இந்த இயற்கை காரியங்கள் எல்லாம் தானாகவே அழிந்து கொண்டிருக்கிறதை நாம் பார்க்கின்றோம். Pourquoi? Parce que chaque nature, chaque créature devient égocentrique. ஏனென்றால் எல்லா இயற்கை காரியங்கள் எல்லாமே சுயநலம் உள்ளதாக நீடித்து வருகிறது. On vit pour soi-même, mais non pas pour l'autre aussi. நமக்காக வாழ்ந்து வருகிறோம், மற்றவர்களுக்காக வாழவில்லை. Et on découvre la conséquence du péché chez l'être humain. பாவத்தின் விளைவுகள் மனிதர்களோட காண முடிகிறது. Il y a cette amplification de l'égoïsme et de cet égocentrisme. எங்கும் சுயநலமும் சுயநலமும் எங்கும் சுற்றி இருக்கிறதை பார்க்க முடிகிறது. Lorsque la nature a été créée pour s'entendre, எல்லாம் ஒழுங்காக இருக்க வேண்டும் என்று ஆண்டவர் சிருஷ்டித்த பொழுது, ce sera toujours la paix. அது எப்பொழுதும் சமாதானம் உள்ளதாக. Mais avec le péché, qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? பாவத்திற்கு இன்று நாம் என்ன காண்கின்றோம்? Il y a des nations puissantes et riches d'une part, ஒரு பக்கத்திலே வல்லமையான பலம் கொண்ட நாடுகள். Pourquoi? ஏன்? Parce que les êtres humains ont cessé
de suivre ce que Dieu a créé comme principe, être au service de l'autre. ஏனென்றால் அவர்கள் ஏன் இப்படி இருக்கிறார்கள்? சுயநலம் உள்ளவர்களாக ஆண்டவர் கொடுத்த சட்டத்திட்டங்களை மற்றவர்களை சேவிப்பதற்காக ஆண்டவர் உருவாக்கின காரியங்களை விட்டு விலகில நிமித்தம் அவர்கள் இவ்வளவாக உயர்ந்தவர்களாக சுயநலம் உள்ளவர்களாக இருக்கின்றார்கள். Pourquoi il y a des nations pauvres et il y a des nations riches? ஏன் பலமுள்ள நாடுகள் இருக்கிறது, மற்ற பகுதியில் பார்க்கும்போது பலமில்லாத ஏழ்மையான நாடுகள் இருக்கிறது? Tout simplement parce que les êtres humains ont cessé de se mettre au service de l'autre. ஏனென்றால் பலமுள்ள நாடுகள் ஆண்டவர் கொடுத்த சட்டத்திட்டங்களை மதியாமல் சுயநலம் உள்ளவர்களாக அவர்கள் சேவை செய்கிறவர்களாக இல்லாதது இந்த பாகுபாடுகள் இருக்கின்றன. Pourquoi les guerres existent aujourd'hui? ஏன் இந்த காலகட்டங்களில் யுத்தங்கள் நிலைத்திருக்கிறது? Parce que il y a cette absence de ce principe qui consiste à se mettre au service de l'autre. ஏனென்றால் அந்த மற்றவர்களுக்கு சேவை செய்வது என்பதை மறந்து விட்டார்கள் மனிதர்கள். D'où l'absence de paix entre les créatures, mais absence de paix entre les êtres humains. அந்த சமாதான காரியமானது அந்த செய்கை நிமித்தம் மனிதர்களுக்குள்ள அந்த சமாதானம் இன்மையாக மாறிக்கொண்டே வருகிறது. Et tout ceci entraîne la destruction. இல்லாம அழிவுக்கு நேராக கடந்து செல்கிறது. Et pourtant, lorsque Dieu a créé, toutes les créatures ont été créées pour être au service les unes des autres. இருப்பினும் ஆண்டவர் படைத்த எல்லாவற்றையும் பார்க்கும்போது மற்றவர்களை சேவை செய்வதற்காக மற்றவர்கள் ஒருவருக்கு ஒரு சேவை செய்வதற்காக ஆண்டவர் சிருஷ்டித்ததை நான் பார்க்க முடிகிறது. Je prends un petit exemple. ஒரு சிறிய உதாரணத்தை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். En l'occurrence, les abeilles. இந்த தேனீக்களை பற்றி பார்க்கும்போது, vous savez que les abeilles et les insectes pollinisateurs sont essentiels à la reproduction de nombreuses plantes qui nous donnent la vie. இந்த அந்த தேனீக்களானது அவர்களுடைய அந்த செய்கையெல்லாம் பார்க்கும்போது அநேக பூமியில் இருக்கக்கூடிய நிறைய காரியங்கள் உற்பத்தி ஆவதற்கு ரொம்ப பிரயோஜனம் உள்ளதாக இருக்கிறது. C'est grâce aux abeilles que nous aurons la production notamment des fruits. இந்த தேனீக்கள் நிமித்தம் தான் நிறைய பழங்களும் நாம் சாப்பிடுவதற்கு அவைகள் உபயோகப்படுகிறதா இருக்கிறது. Il a été constaté que 90% des insectes pollinisateurs, excusez-moi j'utilise des mots, mais nous avons un ancien qui connaît beaucoup de choses. Non. Des insectes pollinisateurs, pour leur reproduction, eh bien, ça dépend de tous les insectes et puis tous les abeilles, entre autres. இந்த தேனீக்களானது அவர்களுடைய இயற்கையான அந்த செய்கை நிமித்தம் மற்ற காரியங்களே பலப்படுவதற்காகவும் உருவாவதற்கும் பழங்கள் விருத்தி அடைவதற்கும் நிறைய காரியங்கள் இந்த செய்கையின் மூலமாக உருவாக்கப்படுகிறது. Sans ces insectes, nombre de plantes disparaîtraient de la surface de la terre. இந்த தேனீக்கள் இல்லாவிட்டால் இந்த பூமியிலே நிறைய காரியங்கள் அழிந்துவிடும். Ils sont au service de l'autre. மற்றவர்களுக்கு சேவை செய்வதற்காக இந்த தேனீக்கள் செய்கை செய்கிறது. Et c'est ça le but de Dieu lorsqu'il a créé. இதுதான் தேவனுடைய திட்டமா இருந்தது. தேவன் இந்த பூமியை சிருஷ்டித்த பொழுது le soleil, சூரியன், il nous éclaire. அது நமக்கு வெளிச்சத்தை தருகிறது. Il est au service de la terre. இந்த பூமிக்கு சேவை செய்கிறது. C'est le soleil qui nous procure un peu de la vitamine D. நமக்கு வைட்டமின் டி தான் இந்த சூரியன் மூலமா ஒளிக்கதிர் மூலமா நாம் பெறுகின்றோம். L'eau nous apporte la vie. நமக்கு தண்ணீரானது நமக்கு வாழ்வை கொடுக்கிறது. Ainsi de suite, lorsque vous regardez autour de nous, நம்மை சுற்றி இருக்க எல்லா காரியங்களும் ஒவ்வொன்றா பார்க்கும்போது இவைகள் சேவை செய்கிறது. la nature est au service de l'autre. இயற்கையானது மனிதனுக்கு சேவை செய்கிறதா இருக்கிறது. Eh bien, Dieu va rétablir cet ordre-là au moment du retour de Jésus. அவருடைய இரண்டாம் வருகையின் போது மறுபடியும் இவைகள் எல்லாவற்றையும் திரும்ப தர இருக்கிறார். Aujourd'hui, இந்த நாளிலே je vais exagérer un peu, personne n'arrivera à mettre un enfant de 3 ans pour le faire vivre avec la panthère, le lion sauvage ou le loup. இன்றைய காலத்தில் பார்க்கும்போது ஒரு 3 வயது சிறு பையனை எடுத்து ஒரு புலியின் இடத்துல ஒரு ஓநாயின் இடத்துல வைத்து வாழ வைக்க முடியாது. Moi, je vais penser à Daniel et à Déborah. Est-ce qu'ils seront capables de mettre dans la
au milieu des lions, au milieu des panthères, au milieu de tous les renards, les hyènes, sa petite fille. நான் யோசித்து பார்த்தேன், தானியேலும் தேபாரா ஒரு குழந்தையை கொண்டு போய் ஒரு ஓநாயின் இடத்துல ஒரு சிங்கத்தை இடத்துல வைத்து வளர்க்க முடியுமா? Non, non. முடியாது. Et pourtant au ciel, ஆனால் பரலோகத்திலே sans le péché, பாவம் இல்லாத இடத்துல la Bible nous dit dans Ésaïe 6, le verset 11. ஏசாயா 6:16 வசனத்தில் வேதம் சொல்கிறது. 11 le verset 6. Au dernier verset, கடைசி வசனத்திலே un petit enfant le conduira. ஒரு சிறு பையன் அவைகளை நடத்துவான். Imaginez notre petite fille Tefila. யோசித்து பாருங்கள், இந்த சிறிய அந்த பெண் C'est elle qui donne l'ordre aux lions, aux panthères, aux grands renards, aux loups. Allez par là, allez par ici. யோசித்து பாருங்கள், இந்த தெஃபிலானது பெரிய சிங்கத்தையும் புலியையும் ஓனாயையும் எடுத்து நடத்தி இங்க போ அங்க போன்னு என்று சொல்லி யோசித்து பாருங்கள். C'est ça la bonne nouvelle du retour de Jésus-Christ. இதுதான் இயேசு கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகையிலே நற்செய்தி இதுதான். Il aura la paix totale. எங்கும் சமாதானம் இருக்கும். Eh bien, Dieu ne va pas tarder à accomplir cette promesse. இந்த வாக்குத்தத்தத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு தேவன் தாமதிக்க மாட்டார். Et ce jour-là, அந்த நாளிலே nous allons assister au retour à la vie normale comme lors de la création. ஆதி காலத்தில் சிருஷ்டித்த அதே வண்ணமாக அவைகள் மறுபடியும் சிருஷ்டிப்பின் காலத்தில் நாம் கண்ணார பார்க்க போகின்றோம். Tout ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas normal. இந்த வாழ்க்கையில நாம் வாழ்கிற எல்லாம் இயல்பானது அல்ல. Nous vivons plus ou moins dans le désordre. நாம் ஒழுங்கின்மையான உலகத்திலே வாழ்ந்து வருகிறோம். Dieu n'a pas créé le désordre. ஆண்டவர் ஒழுங்கின்மையாக ஆண்டவர் இந்த பூமியை படைக்கவில்லை. Dieu a mis dans chaque nature le principe de service. ஆண்டவர் இயற்கை காரியங்களை எல்லாவற்றிலையும் ஆச்சரியமாக அவர் ஒழுங்கோட சேவை செய்கிறவர்களாக ஆண்டவர் இந்த பூமியை படைத்தார். Et Dieu a comme objectif de nous rendre un nouveau Éden. ஆண்டவருடைய முழு நோக்கம் என்னவென்றால் இந்த பூமியை மறுபடியும் புதிய ஏதேனாக படைக்க ஆயத்தமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறார். Quand je pense à tout le bonheur et la paix que Adam et Ève ont vécu avant le péché, பாவத்துக்கு முன்னதாக நம்ம யோசித்து பார்க்கும்போது ஆதாம் ஏவாள் அவர்கள் பூர்ணமான அந்த சந்தோஷமான வாழ்க்கையை வாழ்ந்து சிந்தித்து பார்க்கும்போது je me demande toujours quand est-ce que nous retrouverons cette paix, ce bonheur éternel. அதே சமாதானம் அதே சூழ்நிலை என்று நாம் இந்த பூமியை அனுபவிக்க போகின்றோம் என்று நான் காத்துக் கொண்டிருக்கிறேன். Quand est-ce que nous allons avoir cette expression de Dieu qui nous dit dans Genèse 1:31 où tout ce qu'il voit, tout ce qu'il a fait, cela a été très bon. ஆண்டவருடைய வார்த்தையின்படி எல்லாம் நன்றாய் இருந்தது என்று மறுபடியும் அவர் சொல்லப் போகிறார். அவைகளை நாம் சந்திக்க போகின்றோம். அப்போது தேவன் நாம் உண்டாக்கின எல்லாவற்றையும் பார்த்தார். அது மிகவும் நன்றாய் இருந்தது. சாயங்காலம் விடிய காலம் ஆகி 6ஆம் நாள் ஆயிற்று. Le langage dans cette perspective de la nouvelle Jérusalem, la nouvelle terre, c'est que nous n'utiliserons plus le mot mais, parce que parfois nous disons voici il y a quelque chose là, mais le mot mais n'existera plus au moment du retour de Jésus. நாம் இந்த காலத்துல இந்த பூமியில நாம் பேசுற வழக்கத்தின்படி இதெல்லாம் நல்லா இருக்குது, ஆனால் இதெல்லாம் நல்லா இருக்கு, ஆனால் அந்த ஆனால் வார்த்தையை நாம் பரலோகத்தில் உபயோகிக்க மாட்டோம். எல்லாமே மென்மையாகவும் நன்றாகவும் பூர்ணமாக இருக்கும். Et ça c'est une expression de l'amour de Dieu pour nous. இதுதான் நமக்காக ஆண்டவருடைய அன்பின் வார்த்தைகளாக இருக்கிறது. Nous allons revoir la nouvelle création. நாம் மறுபடியும் பழைய சிருஷ்டிப்பை நாம் மறுபடியும் பார்க்க போகின்றோம். Apocalypse 21 le verset 1 et 5. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 21ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனம். Apocalypse 21 le verset 1 à 5. 1 et 5. 1லிருந்து 5 வரை வாசிப்போம். பின்பு நான் புதிய வானத்தையும் புதிய பூமியையும் கண்டேன். முந்தின வானமும் முந்தின பூமியும் ஒழிந்து போயின,
சமுத்திரமும் இல்லாமல் போயிட்டு சிங்காசனத்தின் மேல் வீற்றிருந்தவர் இதோ நான் சகலத்தையும் புதிதாக்குகிறேன் என்றார். பின்னும் அவர் இந்த வசனங்கள் சத்தியமும் உண்மையானவைகள், இவைகளை எழுது என்றார். Tout redevient normal. எல்லாம் சரியாக சமநிலைக்கு வருகிறது. Aujourd'hui, rien n'est normal. இன்றைய காலத்தில் எதுவுமே நிலையானதல்ல. C'est pourquoi, par amour pour nous, Jésus va revenir. ஆகையினால் தான் தேவன் நம்ம மேல் வைத்த அன்பினித்து அவர் மறுமா வரப்போகிறார். Afin de nous introduire une nouvelle ère. நமக்கு புதிய காற்று, புதிய ஒரு நாட்களை ஆண்டு நமக்கு கொடுக்க போகிறார். Afin que nous puissions vivre une harmonie sans le péché. பாவம் இல்லாத சம்பூர்ணமான வாழ்க்கையை நாம் வாழ போகிறோம். Harmonie avec Dieu, car Dieu sera présent parmi nous. தேவன் நம் மத்தியில் இருப்பார். அந்த ஒரு சூழ்நிலை. Ce n'est pas normal si nous ne voyons pas Dieu face à face. நாம் முகமுகமா பார்க்காவிட்டால் அது ஒன்றும் சரியானதில்லை. Mais ce jour-là, nous verrons Dieu face à face. ஆனால் அன்றைய நாளிலே நாம் முகமுகமாக தேவனை தரிசிக்க போகிறோம். Harmonie les uns avec les autres. மற்றவர்களோடு அந்த சூழ்நிலையானது மற்றவர்களோடு ஒருவருக்கொருவர் இணைந்திருக்கிறது. Car la loi de Dieu est au cœur de chacun de nous. தேவனுடைய கட்டளையானது ஒவ்வொருடைய இதயங்களில் நிலைத்திருக்கிறதா இருக்கிறது. Qui est résumé par l'amour. எல்லாம் அன்பில் நிலைத்திருக்கக்கூடியதா. Harmonie avec la nature et les autres créatures. அந்த சூழ்நிலைகள். Eh bien, gloire à Dieu, il aura une fin pour toutes choses. ஆண்டவருக்கே மகிமை. எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு முற்றுப்புள்ளி வரப்போகிறது. Grâce au retour de Jésus. இயேசு கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகை நிமித்தம் ஒரு முற்றுப்புள்ளி வரப்போகிறது. Afin que nous puissions vivre un nouvel ordre établi. புதிய திட்டங்களோடு ஆண்டவர் படைக்கப் போகிற அந்த பூமியிலே சமாதானத்தோடு வாழ போகிறோம். Eh bien, le fait d'avoir lu le texte sur les animaux d'aujourd'hui, இன்றைய காலங்களில் உள்ள இந்த பூமியில் வருகிற மிருகங்களுடைய அந்த வசனத்தோட படித்த பொழுது, l'exemple de ces animaux cités dans Ésaïe ஏசாயாவில் சொல்லப்பட்ட அந்த மிருகங்களை பார்க்கும் பொழுது illustre parfaitement la vie absente du péché et de ses conséquences. பாவத்தின் விளைவுகளுக்கு கூட அந்த காரியங்களை பார்க்கிறோம். இவைகள் எல்லாம் மாறி போகும். Aujourd'hui, nous pouvons dire, nous sommes sauvés grâce à Jésus-Christ qui est mort sur la croix. நாம் இன்றைய காலங்களில் நாம் சொல்லலாம், இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய மரித்தது நிமித்தம் உயிர்த்தெழுதல் நிமித்தம் நாம் ரட்சிக்கப்பட்டோம் என்று உற்சாகத்தோடு Nous sommes sauvés de la condamnation du péché. பாவத்தின் விளைவுகளிலிருந்து நாம் ரட்சிக்கப்பட்டோம் என்று தைரியமாக சொல்லலாம். Nous pouvons dire aussi que nous sommes sauvés de la puissance du péché. பாவத்தின் பயங்கரத்திலிருந்து நாம் விடுதலையாக்கப்பட்டோம் என்று. Car nous vivons une vie sanctifiée par rapport à la parole de Dieu. ஆண்டவருடைய வார்த்தையின் மூலமாக நாம் சுத்திகரிக்கப்பட்டவர்களாக இருக்கிறோம். Mais nous ne sommes pas encore sauvés dans le sens complet. Car au moment du retour de Jésus, nous serons sauvés de la présence du péché. Je souhaite que le Seigneur puisse nous accorder cette joie d'être témoin de cette harmonie au moment de son retour. என்னுடைய விருப்பம் நம்ம யாவருக்கும் ஆண்டவர் அந்த தெய்வீக சமாதானத்தை அந்த ஒரு சூழ்நிலையை நமக்கு தந்தருள்வாராக. ஆண்டவருடைய வருகையின் பொழுது நாம் அவைகளை காணப்படலாம். Est-ce que c'est votre souhait? இது உங்களுடைய விருப்பமா இருக்கிறதா? Amen. 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 Amen.